الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ اس بزم میں ہر ایک میکش کو وحدت کا جام پلاتے ہیں، اس بزم میں ہر ایک میکش کو وحدت کا جام پلاتے ہیں، پیغام شریعت دیتے ہیں، انداز وفا سکھلاتے ہیں۔ ہاں علم کے اس میخانے میں پینے سے سرور آ جاتا ہے، اسرار و حرم کھل جاتے ہیں، جینے کا شعور آ جاتا ہے۔ معزز و معکر دانشوران عظام، سامعین کرام، اللہ رب العزت والجلال کا بہت بڑا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو دین کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے دوستو، آج میں آپ کے سامنے وہ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ جن پر ساری دنیا کے لوگ متفق ہیں، ساری دنیا کے لوگوں کا اتفاق ہے۔ میرے دوستو، وہ ایسی چیز ہے جو بھائی کو بہن سے جدا کر دیتی ہے، وہ ایسی چیز ہے جو ماں باپ کو اولاد سے جدا کر دیتی ہے، وہ ایسی چیز ہے جو بچوں کو ماں باپ سے جدا کر دیتی ہے، وہ ایسی چیز ہے جو ساس پتوں کے درمیان جدائی کی ڈال دیتی ہے، وہ ایسی چیز ہے جو سچے دوستوں کے درمیان غم کا پہاڑ کھڑا کر دیتی ہے، وہ ایسی چیز ہے کہ اس کی پکڑ سے بڑے بڑے عہدے والے نہیں بچ سکے۔ میرے دوستو، وہ ایسی چیز ہے کہ وہ سمندروں کے موجوں میں بھی آ کر کے پکڑ لیتی ہے، وہ ایسی چیز ہے جو آسمان میں اڑتے ہوئے راکٹ میں بھی آ کر کے پکڑ لیتی ہے، وہ ایسی چیز ہے جو ہواؤں میں اڑتے ہوئے جہازوں میں بھی آ کر کے پکڑ لیتی ہے، وہ ایسی چیز ہے جو محفوظ قلعوں، کوٹھی اور بنگلوں میں بھی آ کر کے پکڑ لیتی ہے۔ میرے اپنوں، وہ ایسی چیز ہے جس کی پکڑ سے بڑے بڑے منصب والے نہیں بچ سکے، بڑے بڑے عہدے والے نہیں بچ سکے، بڑے بڑے اپنے آپ کو دکھانے والے نہیں بچ سکے، دولت مند نہیں بچ سکے، امیر لوگ ہو نہیں بچ سکے، کرسی پر بیٹھنے والا ہو نہیں بچ سکے، یا گیلی زمین پر، کچی زمین پر بیٹھنے والا ہو نہیں بچ سکے، صوفے پر سونے والے ہو نہیں بچ سکے، یا ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھنے والا ہو اس کی پکڑ سے نہیں بچ سکے۔ میرے اپنوں، نہیں اسے چاند جیسے حسین اور خوبصورت چہروں پر ترس آتا ہے، اور نہیں وہ رستم جیسے پہلوان کی طاقت سے ڈرتی ہے۔ عالم ہو یا جاہل، کافر ہو یا مسلم، وہ سب کی طاقت میں رہتی ہے۔ بڑے بڑے سائنس داں، ڈاکٹروں اور ماہرین فن پر بھی اس کی نظر رہتی ہے۔ نہ جانے اس نے کتنے گھروں کو اجارا، کتنوں کو برباد کیا، کتنوں کو مٹی میں ملایا۔ میرے دوستو، یہی وہ چیز ہے جس نے نمرود کی بادشاہت کو، قارون کی دولت کو، فرعون کا تکبر کو مٹی میں ملا کر کے رکھ دیا،
अरे यही वो चीज है जिसने मूसा जैसे करीम और अय्यूब जैसे साबिर को भी नहीं छोड़ा। यही वो चीज है जिसने इब्राहिम जैसे खलीलुल्लाह और इस्माइल जैसे ज़बीहुल्लाह को भी नहीं छोड़ा। हत्ता के काली कमली वाले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी वह हाजिर हुई। मेरे दोस्तों, ये वही चीज है जिसे आप और हम मौत कहते हैं। ये दुनिया दारे पानी है जो आता है सो जाता है, इसमें ना अंबिया ठहरे ना औलिया ठहरे। मेरे दोस्तों, मौत ने कौन सा नक्शा नहीं दिखाया, मौत ने कौन सा नक्शा नहीं खींचा। वो देखो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को, मेरे अपना तवज्जो करना, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज एक जनाजा के साथ कब्रिस्तान जाता है। कब्रिस्तान जाने के बाद एक अलग थलग जगह लेकर के बैठ जाते हैं और कुछ सोचने लगते हैं। आवाज आती है, अरे उमर बिन अब्दुल अजीज, आप इस जनाजा के जिम्मेदार हैं, आप इस जनाजा के वली हैं, अलग बैठने की वजह क्या है? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा, अरे लोगों, मुझे कब्र की तरफ से आवाज आती है। लोगों ने कहा, अरे उमर, क्या आवाज आती है? उमर बिन अब्दुल अजीज फरमाते हैं, कब्र की तरफ से यह आवाज आती है, अरे उमर बिन अब्दुल अजीज, तू मुझसे ये क्यों नहीं पूछता कि मैं यहाँ आने वालों के साथ क्या मामला करती हूँ? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज फरमाते हैं, मैंने कब्र से कहा, अरे कब्र, तू यहाँ आने वाले के साथ क्या मामला करती है? कब्र की तरफ से आवाज आती है, अरे उमर, यहाँ जो आता है मैं यहाँ आने वाले का कफन फाड़ देती हूँ, मैं यहाँ आने वाले के बदन के हड्डी को टुकड़े टुकड़े कर देती हूँ, मैं यहाँ आने वाले का गोश्त खा जाती हूँ। यहाँ जो आता है मैं उसकी आंख को फोड़ देती हूँ, भेजा को बहा देती हूँ, आंख को फोड़ देती हूँ और हाथ को जिस्म से जुदा कर देती हूँ, पैर को जिस्म से जुदा कर देती हूँ। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज इसके बाद ज़ारो कतार रोने लगते हैं। मेरे अपनों, वो देखो जन्नत की औरतों की सरदार हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का जनाजा जब कब्र में उतारा जाता है, हजरत अबू ज़र गफ्फारी कब्र को मुखातब बना करके कहते हैं, अरे कब्र, क्या तुझे याद है कि आज मैं कितनी बड़ी हस्ती को लेकर के आज तेरे पास आया हूँ? याद रखो, ये सैयदुल अंबिया की बेटी है, ये शेर खुदा हजरत अली मुर्तजा की बीवी है, ये हसन हुसैन की माँ है। अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने कब्र को गोयाई अता फरमाई, कब्र को ज़बान अता फरमाई। आवाज आती है, आए उमर, याद रखो, यहाँ हस्ब व नसब नहीं देखे जाते हैं, यहाँ तो बस अमाल देखे जाते हैं। मेरे अपनों, आज हम लोग वो कब्र को भूल चुके हैं, कयामत के मनाजिर को भूल चुके हैं। मेरे अपनों, हमने अपने घरों में बचाया ही क्या है? हमने तो अल्लाह को भी भुला दिया और उसके रसूल को भी भुला दिया। पता नहीं कितनी नमाजें हमारी कज़ा हो रही है, कितने रोजे हमारे छूट गए, लेकिन हमें इस जिंदगी की फिक्र नहीं है। मेरे अपनों, जरा सोचो तो सही, आप इस दुनिया में क्या करने के लिए आए थे, क्या नहीं करने के लिए आए थे? मुसलमानों, जरा सोचो तो सही, दिल पर जरा हाथ रख करके सोचो, हमें क्या करना चाहिए था, हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए था, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? जरा सोचिए इस बात को।